हरिः ॐ गणानां त्वा गणाधिपं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नो दिवि सीदसादनं पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादो त्वमुदयेत्पुरुषः पादो देहाद्भवात् पुनः तदो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अद्य विश्यतः पश्चात् भूमिमदो पुनः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वदः वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्म शरद्दविः सब्धास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवा यज्ञं तन्वानाः आबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं पर्यषिप्रोषन् पुरुषं जातमक्रतः तेन देवा अयजन्तः साध्या ऋषयश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्प्रदं पृषदाज्यम् पशुहस्ताकञ्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋषसामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् जायतः तस्मादश्वा अजायन्त एकेशो भयादत आवोह जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं वेततुः कथिता विकल्पयन् मगं किमस्य कौ बाहो कावोर्बाधा उष्येते ब्राह्मणस्य मगमासीत् भागो राजन्यः कृतः ओरुददस्य यस्वैष्यः पद्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः सक्षो सूर्यो अजायत मुगान्दिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेष्णोत्यौ समवर्तत बध्यां भूमिदिशः श्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तुपारे सर्वाणि रूपाणि विचिध्य देवः नामानि कृत्वा विवदन यदास्ते दादा पुरस्ताद्यमुदाजहार चक्रप्रविद्वान् प्रत्यच्छदस्तरः तमेवं विद्वानमुदयः नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रदम्मान्यासन् धेगनागं महिमानससन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यसम्बोधपृथिव्यैवसाश्च विश्वकर्मण समवर्तदादि तस्य त्वष्टा विततरूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् तमेवं विद्वानमुदयः भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिः सरति गर्भे अन्धः बहुधा विजायते तस्य तीरा परिजानन्ति योनिम् मरीषीणां पदमिष्टन्ति वेदसः यो देवेभ्यादपति यो देवानां प्रोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋषाय ब्राह्मये ऋषं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यत्स्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असंवचे ह्रीश्च देवश्च पत्न्यो अघोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमं मनिषाणा मनिषाणाम् ॐ शान्तिः 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 नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्
कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् वाग्देवी च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांतिः तमावित्विषावकैः ओम शांति शांति शांतिः दष्टम्यो लावणे मगे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगादिभेषजं शन्नो स्वत्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ नमो भगवते श्रीरमणाय. அடுத்தது அக்ஷரமாலை பாராயணம் பண்ண போகிறோம். தெரிஞ்சவா எல்லாரும் சேர்ந்து பாராயணம் பண்ணபடி கேட்டுக்கிறோம். கருணா நவமாய் கருத கதி நல்கு அருணாச்சல சிவமீதாம் தருணாருணமணி கிரணாவல்லி நிகழ்த்தருமக்ஷரமண மகிழ்மாலே தெருநாடிய திருஅடியார் திருமலர் தெளிய பரவுதல் பொருளாக கருணாகர முனிரமணாரியனுவகையின சொல்லியது கதியாக அருணாச்சலம் என அகமே அறிவோடு ஆழ்வார் சிவனுலகாழ்வாரே அருணாச்சலவரக்கேற்ற அக்ஷரமணமாலை சாற்ற கணபதியே கருமழை காப்பாயே அருணாச்சலம் என அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறும் அருணாச்சலா ஈண்டிடும் மன்னையின் பெரிதருள் புரிவோ இதுவோ உனதருள் அருணாச்சலா உனையே மாற்றி ஓடாதுழத்தின் மேல் உறுதியாயிருப்பாய் அருணாச்சலா ஊர் சோற்றுழம்பிடாதுனை கண்டடங்கிட உன் அழகை காட்டருணாச்சலா என்னை அழித்து போது என்னை கல்லவாவிடில் இதுவோ ஐம்புள்ள கழ்வர் அகத்தினில் புகும்போது அகத்தினி இல்லையோ அருணாச்சலா ஒரு மனம் உன்னை ஒழித்து வருவார் உன் சூதே அருணாச்சலா ஓம்கார பொருள் ஒப்புயல்லையுனையாளறிவாள் ஔவை போய் எனக்கு உன்னருளை தந்தனை ஆழுவதுன் கடன் அருணாச்சலா கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுனை காணுவதேவர் அருணாச்சலா காந்தமிரும்பு போல் கவர்ந்தனை விடாமல் கலந்தென்னோடிருப்பாய் அருணாச்சலா கிரியுருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூர்ந்தருள்வாய் அருணாச்சலா கீழ்மேலெங்கும் கிழறொழி மணியன் கீழ்மையை பாசை அருணாச்சலா கோல்வாழ் கண்ணியர் கொடுமையில் படாதருள் கூர்ந்தென்னை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலா கெஞ்சியம் வஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கில் அஞ்சலென்றே அருள் அருணாச்சலா கேளாதழிக்கும் முன் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலா கையினில் கனிவுண்மை கொண்டு வகை வெறி கோழவருள் அருணாச்சலா கொடியீட்டடியரை கொல்லுனை காட்டி கொண்டெங்கன் வாழ்வேன் அருணாச்சலா கோபமில் குணத்தோய் கூலியாயனை குழ குலையன்
கௌதமல் போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கணித்தாழ்வாய் அருணாச்சலா சகலமும் விழுங்கும் கதிரொழி நமத சலஜமல தீடருணாச்சலா சாப்பாடுனை சாந்துணவாயான் சாந்தமாய் போவேன் அருணாச்சலா சித்தம் கொழிவ கதிரத்தம் வைத்த முதவாயை அருண்மதி அருணாச்சலம் சீரை அழித்து நில்வானாமா செய்தவர் சீரை அழித்தவர் அருணாச்சலம் சுகக்கடல் பொங்க சொல்லுணல் வடங்க சும்மா பொருந்திடங்கள் அருணாச்சலா சோது செய்தனை சோதியாதினி உன் ஜோதி ஒரு காட்டருணாச்சலா செப்படு வித்தை காற்றி மயக்கு விட்டோது படு வித்தை காட்டருணாச்சலா சேராயனின் மெய் நீராய் உருகி கண்ணீராற்றழிவேன் அருணாச்சலா செய்யன தள்ளில் செய்வினை சுடுமலாவை வகையேது அருணாச்சலா சொல்லாது சொல்லி நீ சொல்லரனில் என்று சும்மா இருந்தாய் அருணாச்சலா சோம்பியாய் சும்மா சுகமண்டோதங்கிடில் சொல்வேங்கதி அருணாச்சலா சௌரியம் காட்டினை சழக்கற்றதென்று சரியாதிருந்தாய் அருணாச்சலா ஜமலியில் கேடானான் என்றொருதியால் அருணாச்சலா ஞானமில்லாது ஒன்னாசையால் தழல் வரஞா தெரித்தருள் அருணாச்சலா நிமிரு பொன்னியம் மலர்ந்தில்லை என்று நேர் நின்றனையன் அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியாத தனையோற்றாய் தத்துவம் இது என் அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா திரும்பியகம் தனை தினமாக கண்காண் தெரியும் என்றனையன் அருணாச்சலா தேவமில்லகத்தில் தேடி உந்தனையான் திரும்பவுற்றேன் அருணாச்சலா துப்பறிவில்லாயிப்பிறப்பெண் பயனொப்பிடவாயேன் அருணாச்சலா தோய் மனமொழிய தோயும் உண்மையாகம் தோயம் அருளென் அருணாச்சலா தெய்வமென்றுன்னை சாரவை என்னை சேர ஒழித்தாய் அருணாச்சலா தேடாதொற்றனல் திருஅருள் நிதியகத்தியக்கம் தீர்த்தருள் அருணாச்சலா தைரியமோடு உண்மையகம் அடையாம் தட்டழிந்தேன் அருள் அருணாச்சலா தொட்டருள் கைமை கட்டிடாது நிதிய நட்டமாவேன் தோடமல் நீயகத்தோடொன்று என்றும் சந்தோடமொன்றிடவருள் அருணாச்சலா நகைக்கிடமில்லை நாடியனை அருள் நகையிட்டு பால் நீ அருணாச்சலா நான் இல்லை நாடிட நானா ஒன்றினை தானுவான் நின்றனை அருணாச்சலா நின்று நெறி தென்னை நீராக்கிடும் மழை பொழி அருணாச்சலா நீ நானர புலி நிதம் கழிமயமான் அருணாச்சலா நன்னொரு உனையான் விண்ணொரு நன்னிடைய நரையுமென் அருணாச்சலா
द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्चे भवति पूर्वे मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदश्वमेधसमृद्ध्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Sri Ramana Bhakta Samajam, I warmly welcome you to our Silver Jubilee celebrations
and the book release of commentary on Tirukural, Manifestation of Sanatana Dharma, authored by Sri K. Sriram. At the very outset, we extend our gratitude to Honorable Governor of Nagaland, Thiru Ila Ganeshan, for gracing this occasion. Thank you, sir. We welcome our esteemed guests. We have the gracious presence of Thiru Professor K. Parthasarathi, formerly Vice Chancellor, Tamil Nadu Open University, and Dr. Rajeshwari Ramachandran, MD, DM, PhD, Consultant Neurology, Dr. Kamakshi Memorial Hospital, Pallikaranai. On stage, we also have Sri K. Sriram, author and president, Sri Ramana Bhakta Samajam, who has contributed greatly to Tamil Vedantic literature. I request all of you to please first put your mobile phones on silent or switch them off. We will request the audience to rise for the national anthem, followed by the Tamil Thai Varthu. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கிழொழுகும் சீராரும் பதனமென திகழ் பரத கண்டமுதல் தெக்கனமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிற பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே தமிழனகே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you. We will now have an invocatory rendition by Srimati Kalamalini Harikrishnan. திருச்சிற்றம்பலம். மாதர் பிறை கண்ணியானை மாதர் பிறை கண்ணியானை மலையான் மகளொடும் பாடி மாதர் பிறை கண்ணியானை மலையான் மகளொடும் பாடி போதோடு நீர் சுமந்தேத்தி போதோடு நீர் சுமந்தேத்தி புகுவார் அவர் பின் புகுவேன் யாதும் சுவடு படாமல் ஐயார் அடைகின்ற போது யாதும் சுவடு படாமல் ஐயார் அடைகின்ற போது காதல் மட பிடியோடும் காதல் மட பிடியோடும் களிறு வருவனண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம்
கண்டறியாதென கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதென கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதென கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதென கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதென கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதென கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதென கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதென கண்டேன் திருச்சிற்றம்பலம். Thank you so much, ma'am. I request the Honorable Governor and the dignitaries on the dais to begin the proceedings by lighting the Kuttu Vilakku. Shri N. Ravishankar, Treasurer, Shri Ramana Bhakta Samajam, to please deliver the welcome address. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. எல்லா அன்பர்களுக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஸ்ரீ ரமண பக்த சமாஜம் மேற்கு மாம்பலத்தின் திவ்ய விழா நிகழ்ச்சியில் ஒரு பங்காக இன்று எங்களது தலைவர் திரு ஸ்ரீராம் அவர்கள் எழுதிய திருக்குறள் சனாதன தர்மத்தின் வெளிப்பாடு என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்ற மேதகு ஆளுநர் திரு இல கணேசன் அவர்கள் வருகை தந்து சிறப்பித்துள்ளார்கள். எங்களுடைய ரமண சமாஜத்தின் சார்பாக அவருக்கு எங்களுடைய நன்றி அறிதலையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து வருக வருக என வரவேற்று மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். திரு இல கணேசன் அவர்கள் எங்களுடைய சமாஜத்தில் 2-3 முறை பங்காற்றி சிறப்புரையாற்றியுள்ளார்கள். ஓர் இலக்கியவாதியாக வந்து எங்களுடைய சமாஜத்தில் உரையாற்றியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று மேதகு கவர்னராக இங்கு வந்து சிறப்புரையாற்றி புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது எங்களுக்கெல்லாம் பெருமிதமாக இருக்கிறது. அவர் மேலும் பல உயர்வுகளை பெற்று சீரும் சிறப்போடு வாழ பகவான் ஸ்ரீ ரமணரை பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். திரு இல கணேசன் அவர்கள் நம்மவர் என்று ஏன் சொல்கிறோம் என்றால், தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர், சென்னையைச் சேர்ந்தவர், அதுவும் குறிப்பாக நமது பகுதியைச் சேர்ந்தவர். அவர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்ற இருப்பது நமக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை. அவரை சமாஜத்தின் சார்பில் வருக வருக என்று வரவேற்று வாழ்த்துறை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தமிழ்நாடு திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகத்தின் வைஸ் சான்சலர் திரு ஸ்ரீ கே பார்த்தசாரதி அவர்கள்
அவர்களும் நமது சமாஜத்திற்கு மிகவும் அறிமுகமானவர்கள். ஞானத்தமிழ் மூலமாக பல நல்ல உள்ளங்களை கொள்ளை கொண்டவர். தமிழ் ஆராய்ச்சி இருக்கையில் நமது தலைவர் திரு ஸ்ரீ ஸ்ரீராம் அவர்கள் பல சிறப்புகள் செய்வதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தவர். அவர் இன்று நம்முடைய சிறப்பையாக்க வந்திருக்கிறார். அவரையும் வருக வருக என்று சமாஜத்தின் சார்பில் வரவேற்கின்றோம். ஸ்ரீமதி ராஜேஸ்வரி அவர்களும் நமது சமாஜத்திற்கு மிகவும் அறிமுகமானவர்கள். இன்றைய நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு என்னவென்றால், இங்கு பங்கேற்கின்ற அத்தனை பேருமே நமது சமாஜத்திற்கு அறிமுகமானவர்கள். அவர்களால் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறோம் என்பது நமக்கு மேலும் பெருமிதம் ஊட்டுகிறது. காமாட்சி மெமோரியல் ஆஸ்பத்திரியின் நியூராலஜிஸ்டாக இருக்கும் ஸ்ரீ ராஜேஸ்வரி மேடம் அவர்களை சமாஜத்தின் சார்பில் வருக என வரவேற்கின்றோம். நாம் இந்த கல்லூரியிலே பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியுள்ளோம். நாம் எப்பொழுது உதவி என்று சென்றாலும் சிறிதும் மனம் கோணாமல் நமக்கு நல்லுதவி நல்கி நற்கரம் நீட்டி நம்மை ஆதரித்து வரும் செல்வி லக்ஷ்மி மேடம் அவர்கள், தெய்வத்திரு பாபாய் அவர்களுக்கு சற்றும் சவைக்காமல் நானும் அவ்வாறே தொடர்ந்து செல்வேன், உங்களுக்கு நிச்சயம் உதவுவேன் என்று தற்போது செயலாளராக இருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் எல்லோரும் நம்முடைய சமாஜத்திற்கு மிகவும் பேருதவியாற்றி வருகின்றார்கள். இன்று நம் மேடையிலே திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்களின் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களின் தகப்பனார் ஸ்ரீ நரசிம்மன் அவர்கள் அமர்ந்திருந்து சிறப்புரையாற்ற இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மிகவும் மனம் கனிந்து வருக என்று வரவேற்கின்றோம். மீனாட்சி சுந்தரராஜன் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் கல்லூரியின் கரஸ்பாண்டன்ட் லக்ஷ்மி மேடம் அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்கின்றோம். மேலும் இங்கு கூடியிருக்கும் அத்துணை ரமண பக்தர்களையும் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து அன்பர்களையும் ரமண சமாஜத்தின் சார்பில் வருக என்று வரவேற்று அமர்கின்றோம். நன்றி. I now request Shri K. Sriram to please honor the dignitaries on the dais. Honorable Governor Thiru Ila Ganeshan sir. Professor K. Parthasarathi sir. Dr. Rajeshwari Ramachandran ma'am. Shri Narasimhan, father of Shri N. Srikanth, Secretary, Meenakshi Sundararajan, Engineering College. Srimati Lakshmi is receiving the honor. Honoring Shri Narasimhan sir. Thank you so much, sir. I now request the Honorable Governor to release the book Commentary on Tirukkural, Manifestation of Sanatana Dharma. The first copy will be received by Professor Parthasarathi. We request all the other dignitaries on the dais to receive subsequent copies.
சத்சங்கத்துக்கு 25 வருடங்கள் உழைத்து இந்த 25வது வெள்ளி விழா காணும்படியாக செய்த எங்கள் செயலர் MK வைத்தியநாதன் அவர்களை ஒரு ஆளுநருக்கு இடமிருந்து ஒரு வாங்கிக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். புலவர் விஜயலட்சுமி அவர்களை ஒரு ஆளுநருக்கு பழக்கமான தந்தையாரெல்லாம் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர், திருக்குறளிலே ஆராய்ச்சி செய்தவர், அவர்களை ஒரு காப்பி வந்து பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்களுக்கு மிக பெருத்தளவிலே உதவியாக இருப்பவர் திரு ரேவதி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் ஒரு காப்பி பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்களுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருக்கின்றது. பிரபு அவருடைய துணைவியார் வந்திருக்கின்றாரா என்று தெரியவில்லை. ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி. அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போக. Thank you, sir. About the author, Thiru K. Sriram is the founder president of Sri Ramana Bhakta Samajam for the past 25 years. He has 36 books to his credit. 36 books to his credit as an author, including the one that is being released today. One of his books, Jnanat Tamil, an introduction, is approved as a textbook in Tamil Nadu Open University. He established a chair for research for Tamil Vedantic literature, that is Jnanat Tamil, in International Institute of Tamil Studies, Taramani, Chennai. He studied Vedantic literature in Tamil under the tutelage of Vidwan H. Vaidyanathan, a direct student of Tamil Tata O.V. Swaminath Iyer, for about 18 years. I request Sri K. Sriram to address the gathering and speak a few words on Ramana Bhakta Samajam and his recent work that was released today. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவார், நீந்தார் இறைவனடி சேராதார். உலகத்தார் உண்டு என்பது இல்லை என்பான் அலகையாய் வைக்கப்படும். ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. சாட்சாத் பரமேஸ்வரனாக என் இதயத்திலே சுடர்விட்டு பிரகாசிக்கின்ற ரமண மகரிஷிகளுக்கு நமஸ்காரம். மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பெரியோர்களுக்கு நமஸ்காரம். உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பான பணிவோடு வணக்கங்கள். சமாஜத்தை பற்றி பேசுமாறு பணித்துள்ளார்கள். சமாஜத்தை பற்றி பேசுவது என்பது என்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை நானே திரும்பி பார்ப்பதுதான். அந்த அளவுக்கு சமாஜம் என் வாழ்க்கையிலே ஒன்றி பின்னி பிணைந்தது. ரமண பக்த சமாஜத்தை 1999ஆம் ஆண்டு அருணாச்சலத்தை பற்றி, ரமண மகரிஷிகளை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு உன்னதமான குறிக்கோளை உந்தப்பட்டு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். சுமார் 2000 ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன். நான் ரமண சன்னதி முறை என்று முருகனாருடைய நூலுக்கு விளக்க உரைகள் எழுதியிருந்தேன். அதில் சில பகுதிகளை சிறு சிறு புத்தகங்களாக சமாஜத்தினர் வெளியிட்டார்கள். அப்போ எங்களுக்கு தோணித்து, இந்த பப்ளிஷிங் டிவிஷனே ஒன்று ஆரம்பித்தா என்ன, அப்படி பிறந்தது தான் முருகனார் பேர்லேயே ஆரம்பித்தோம், ஸ்ரீ முருகனார் பப்ளிகேஷன்ஸ். இந்த நூல்களில் விளக்க உரையை எழுதும் பொழுது எங்களுக்கு தோன்றியது, இது ஒரு ஆராய்ச்சி. முருகனார் சங்கத்தமிழ் புலவர், 20வது நூற்றாண்டின் சங்கத்தமிழ் புலவர் என்று மாபெரும் தமிழ் அறிஞர்களால் பாராட்டப்பட்டிருக்கிறார். எம் ராகவையங்கார், ஆர் ராகவையங்கார், தந்தமிழ் செல்வர் VM சுப்பிரமணியம், தமிழ் தாத்தாவே இந்த பாடல்களை பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்கிறார், யார் எழுதியது என்பதை பற்றி கவலைப்படாமல் பாடலை மட்டும் பார்த்தால் இது சங்கத்தமிழ் பாடல் என்று சொல்லியிருக்கிறார். வாசு செங்கல்வராய பிள்ளை போன்ற மாபெரும் தமிழறிஞர்கள் இவரை 20ஆம் நூற்றாண்டின் சங்கத்தமிழ் புலவர் என்று பாராட்டியிருக்கிறார்கள்.
அவருடைய அந்த நூல்களிலே ஞானமும் பக்தியும் கொட்டி கிடக்கின்றன. இதையெல்லாம் விளக்க உரை எழுதும்போது எங்களுக்கு தோன்றியது, இது ஒரு ஆராய்ச்சியாகத்தான் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது என்று. இந்த ஆராய்ச்சிக்கு ஒரு அதிகாரபூர்வமான ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்றால் இந்த ஆராய்ச்சிக்கே அது நன்மை பயக்கும் என்று கருதி உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தரமணி அதுல ஒரு இருக்கையை உருவாக்கியும். இருக்கைன்னா சேர் ஃபார் ரிசர்ச் இன் தமிழ் வேதாந்திக் லிட்ரேச்சர். இது ஒரு புதிய முயற்சி. அதிலே உருவாக்கியது 5 நூல்கள். அதிலே 4 நூல்களை பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர் முன்னாள் ஆளுநர் வெளியிட்டார்கள். 5வது நூல் ஸ்ரீ ரமணானுபூதி தற்போதைய கவர்னர் RN ரவி அவர்கள் இதே மேடையிலே சென்ற வருடம் மார்ச் மாதம் வெளியிட்டார்கள். இப்படி இதையெல்லாம் நினைத்து பார்க்கிறோம். அதிலே 5 நூல்களிலே ஒன்று ஞானத்தமிழ் ஓர் அறிமுகம். அதை கண்ணுற்ற எனது இனிய நண்பர் புரொஃபசர் துணைவேந்தர் பார்த்தசாரதி அவர்கள், இது ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் போய் சேர வேண்டியது, குறைந்தபட்சம் நம்ம யூனிவர்சிட்டியிலேயாவது நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். அப்படித்தான் அந்த நூல் ஞானத்தமிழ் ஓர் அறிமுகம் பாடத்திட்டமாக தமிழ்நாடு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அப்படி ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்ன சொன்னார், சார் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ்னா நாங்களே ஒரு பாடத்திட்டம் சிலபஸ் பண்ணிடுவோம், நீங்க இது புது சப்ஜெக்டா இருக்கு நீங்களே பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னா ஒரு பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கினேன். இதுல மாணவர்கள் ஆகவே இந்த வேதாந்த கருத்துக்களை பல்கலைக்கழக we have taken the Vedantic concepts to the university level. இதை நான் இன்றைய கல்வியிலே ஒரு குறையாக பெரிதும் நான் கவலைப்பட்டு சொல்லுகிறேன். இப்பொழுது இருக்கின்ற கல்வியிலே இந்த வேதாந்த கருத்துக்களை புகுத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மனம் பண்படையும். அந்த குறையை நாம் குறை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை விட அந்த குறையை நாம் நிவர்த்தி செய்வதற்கு ஒரு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதுதான் பாசிட்டிவா பண்றது. அதை சமாஜத்தின் மூலமாக நான் செய்ய முடிந்தது. அதிலே எனக்கு பெருத்த மகிழ்ச்சியும் இருக்கின்றது. இப்போது நினைத்து பார்த்தால் சத்சங்கங்கள் நடத்துவதற்கு சமாஜம், நூல்களை வெளியிடுவதற்கு ஸ்ரீ முருகனார் பப்ளிகேஷன்ஸ், ஆராய்ச்சிக்கு இருக்கை, இந்த பாடத்திட்டம் மாணவர்களை பண்படுத்தி எதிர்கால சமுதாயம் நாம் கண்ணென மதிக்கப்பட வேண்டியது. அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது அவர்களுக்கு நல்ல நினைவுகளை, நேர்மையான எண்ணங்களை, நியாயமான நினைவுகளை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதற்கு இதைவிட சிறந்த வழியில்லை என்று இந்த ஞானத்தமிழ் பாடத்திட்டம். இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த ப்ரொஃபசர் வேருக்கு நீர் போல, அதாவது சில பேர் பெரிய பதவியில் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தொலைநோக்கு பார்வை இருக்காது. அப்படி இருந்தாலும் சமுதாயத்துக்கு நம்ம ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்காது. அவங்கள பத்தி தான் நிறைய பேரை பார்த்துட்டு பெரிய பதவியில் அவங்கள பத்தி தான் அவங்க ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க. சமுதாயத்தை பத்தி கவலைப்படுவது என்பது கொஞ்சம் அரிது. ஆனா நிறைய இடங்கள்ல அவர்களை பத்தி கவலைப்பட்டு நிறைய காரியங்கள் செய்வதனாலே சமுதாயத்துக்கும் பயன் வந்திருக்கின்றது. அப்படியும் இருக்கு. ஆனால் சமுதாயத்திற்காகவே தன்னை அர்ப்பணிப்பேன் என்று வாழ்பவர்கள் ரொம்ப அரிது பெரிய பதவிகளில். அப்படியே இருந்தாலும் இப்போது ஞானத்தமிழை பார்க்கிறோம். இதை நான் பல்கலைக்கழகத்தில் நான் அறிமுகப்படுத்திய தீருவேன் என்ற அந்த மன துணிவு அது கிடைப்பது, அப்படி இருப்பவர்கள் இன்னும் துர்பலம், மிகவும் அரிது. இவையெல்லாம் ஒருங்கே அமைய பெற்றவர் எனது இனிய நண்பர் புரொஃபசர் துணைவேந்தர் அவர்கள். அவர்தான் ஞானத்தமிழுக்கு வித்திட்டார். என்னுடைய கனவு இயற்தமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ் என்ற இந்த முத்தமிழை நார்த்தமிழாக்க வேண்டும், ஒரு ஞானத்தமிழோடு நார்த்தமிழாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கனவை அவர் நிறைவாக்கினார். அவருக்கு மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ இந்த 4 காரியங்கள் பெரிய செயல்பாடுகள், இதுக்கெல்லாம் ஃபண்டிங் வேணும். இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சோம். அதனால் ஒரு அறக்கட்டளையை உருவாக்கினால் நன்றாக இருக்கும் என்று ஆலோசனை கூறினார்கள். நாங்கள் அதை செய்து முடித்தோம். முருகனார் பெயரிலே சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் என்று ஒரு முருகனார் கல்வி மற்றும் தொண்டு நிறுவனம் என்ற அறக்கட்டளையை நிறுவினோம். இதையெல்லாம் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன். இந்த அருணாச்சலேஸ்வரர், இந்த ரமண மகரிஷிகள், இவர் ஏன் இந்த 24 வருடங்களாக எங்களை இந்த பாதையிலே செலுத்தி அதில் சிறிது கூட தளர்வில்லாமல் செல்ல வைத்தார்கள். இது ஒரு பெரிய விஷயம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்து
We are not supervised by anybody. We are not motivated by anybody. To be self-motivated. இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். இதெல்லாம் அத்தனையும் என்னுடைய சத்குரு ரமண மகர்ஷிகள் இதை செய்து முடித்தார். அவரால் உந்தப்பட்டு செய்தோம். ஏன் செய்தோம் என்று நான் அடிக்கடி யோசித்துக் கொண்டிருப்பேன். அப்போ தோன்றியது, கனக்கம்மாள் அவர்கள் கூறினார்கள் ஒரு முறை. அவர் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க. இது முருகனாரை பற்றி தமிழ் சமுதாயத்தில் யாருக்குமே தெரியல, அவரை நீங்க விளக்க உரை, அவர் உயர்ந்த சங்கத்தமிழ் எழுதி வச்சா யார் படிப்பாங்க, படிக்கிறதுக்கும் ஆள் இல்லை, நீங்க தயவு செய்து விளக்க உரை எழுதுங்கள் என்றார். அதை அவங்களுக்கே தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு. அதை எழுதி முடித்த பின்பு உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால், முருகனாருக்கு திருக்குறள் அவ்வளோ பிடிக்கும், நீங்க திருக்குறளை பற்றி ஒரு விளக்க உரை எழுதுங்கள் என்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது ஞாபகம் வந்து எப்பொழுது 24 வருடங்களுக்கு பிறகு 1998 ஆரம்பித்த இந்த முருகனார் எழுத்து பணி 2022 முடிவுக்கு வந்தது. அவங்க சொன்ன லிஸ்ட் வரைக்கும் எழுதாத விட்டது வந்து ஸ்ரீரமண ஞான போதம் 9 பாகங்கள், ஒரு பாகத்திலும் 2000 பாடல்கள், மொத்தம் 18,000 பாடல்கள். அதை நீங்க எழுத வேணானே சொல்லிட்டாங்க. மீதி நூல்களுக்கு எழுதுங்கன்னு சொன்னாங்க. அதற்கே 24 வருடங்கள் பிடித்தது. அந்த சமயத்தில் அந்த 21 என நினைக்கிறேன். அப்போது திருக்குறளை பற்றி அவர்கள் சொன்னது ஞாபகம் வருவே. எங்களுடைய அடுத்த ஆய்வுக்குரிய நூலாக திருக்குறள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அது என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் செய்த மாபெரும் பாக்கியம். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, முருகனார் இந்த 18,000 பாட்டுன்னு சொல்ல 30,000 பாடல்கள் முருகனார் ஏற்றி இருக்கிறார். ஒன்று மட்டும் உங்களுக்கு நான் மிக தெளிவாக உறுதியாக சொல்லிக் கொள்ள முடியும். எந்த ஒரு நாட்டிலும், வேறு எந்த மதத்திலும், வேறு எந்த நாட்டிலும், வேறு எந்த மொழியிலும் கடவுளோ அல்லது சத்குருவோ சுமார் 30,000 பாடல்கள் என்ற அளவிலே பாடப்பட்டிருப்பது என்பது அசாத்தியம். அதுவும் ஒரு தனி மனிதராலே. இந்த ஒரு பெரும் மகத்துவம் ரமண மகரிஷிகளையே சாரும். அந்த மகத்துவத்தை உருவாக்கியவர் முருகனார். எப்படிப்பட்ட ஒரு மகானுபாவர்! அந்த மகாபிரபுவை தமிழ் சமுதாயம் அறியாமல் இருப்பது ஒரு துரதிருஷ்டமான, இப்போது தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது. நாங்கள் இந்த விளக்குரை எழுதிய பிறகு இதெல்லாம் விற்காதுன்னு தான் நினைச்சேன். பட் எங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. அந்த முருகனார் பாடல்களை எல்லாம் ரசிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். இப்படி சமாஜத்தினுடைய ஒரு மகத்தான சாதனை என்றால், 700 வருடங்களுக்கு பிறகு ஒழிவில் ஒடுக்கும் என்ற வேதாந்த நூலை மறுபடியும் மீட்டுக் கொடுத்தது. இந்த முருகனார் சுவாமிகளை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது. இப்போது இந்த முருகனாரே இந்த 30,000 பாடல்கள்ல ஆயிரக்கணக்கில் திருக்குறள்கள் எழுதியிருக்கிறார். அவரே அதிசமர்த்தர். நாம் இந்த திருக்குறளை ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டால் அவர் மனது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படும் என்ற அந்த எண்ணம் என்னை உந்தி தள்ளியது. இதை ஆராய்ச்சிக்கு விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டோம். இதுல திருக்குறளை பற்றி ஏதாவது ஒரு புகழ்ந்து பேசுகின்ற நூல் இருக்கின்றதா என்று பார்த்தோம். திருவள்ளுவ மாலை கண்ணிலேப்பட்டது. இது 53 புலவர்கள் வேறு வேறு காலங்களிலே, அதாவது வேற வேற நூற்றாண்டில் திருக்குறளை பற்றி போற்றி புகழ்ந்த நூல். இது இஸ் எ கம்பைலேஷன் ஆஃப் டிஃபரண்ட் பாயிண்ட்ஸ். அதில் 4வது பாடல் உக்ர பெருவெழுதியார் இயற்றியது. சொல்ற, நான்மறையின் மெய்ப்பொருளை முப்பொருளா நான்முகத்தோன் தான் மறைந்து வள்ளுவனாய் தந்துரைத்த நூல்முறை என்கிறார். அதாவது நான் மறையின் மெய்ப்பொருள் ஆன்மா, வேதங்களுடைய மெய்ப்பொருள் ஆன்மா, அதை முப்பொருளா, அதாவது அறம்பொருள் இன்பம் என்ற முப்பொருளா, நான்முகத்தோன் இந்த பிரம்மா தான் மறைந்து தன்னை மறைத்துக் கொண்டு வள்ளுவனாய் தந்துரைத்தார் என்று அவர் சொல்லுகிறார். இது எனக்கு ஒரு புதிய செய்தியாக இருந்தது. இது என்ன, பிரம்மா வந்து திருவள்ளுவரை அவதரித்திருக்கின்றாரா என்பது. மேலும் அந்த திருவள்ளுவ மாலையை படித்துக்கொண்டே போகும்போது 28வது பாடல், காவிரி பூம்பட்டினத்து காரி கண்ணனார் என்ற பெரும் புலவர், அவர் சொல்றார், 500 100 அதிகாரம் 3 500ன்னா 30, 100ன்னா 130, 3ன்னா 133, 133 அதிகாரங்களாய் மெய்யாய வேத மெய்ப்பொருளை, அந்த வேதத்தினுடைய மெய்ப்பொருளை பொய்யாது தந்துரைத்தான். அந்த பொய்யாமை புலவர இது திருக்குறளை தந்துரைத்தார் வேத பொருளாக. வள்ளுவனாய் தான் வள்ளுவனாகி அந்தாமரை மேல் அயன், அந்த தாமரை மலர் மேல் வீற்றிருக்கின்ற பிரம்மா இந்த காரியத்தை வள்ளுவராக தோன்றி செய்தார். அப்ப எனக்கு தோணித்து, 4 வேதங்களை படைத்த பிரம்மாவே
தமிழிலே ஒரு வேதத்தை, அந்த 4 வேதங்களிலே மறுபடியும் தமிழில் அவர் படைத்திருப்பார். அப்போ இந்த திருக்குறளிலே வேதாந்த கருத்துக்கள் மிக மிக அதிகமாக இருக்க வேண்டும். இது எங்களுடைய நோக்கம், த பர்பஸ், எய்ம், ஆப்ஜெக்டிவ், குறிக்கோள், இலக்கு மிக தெளிவாக கண்முன்னே வந்து நின்றது. திருக்குறளிலே வேதாந்த கருத்துக்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும். பிரம்மா எழுதினா வேற எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு என்னுடைய நம்பிக்கையை நீங்களும் பெற வேண்டும் என்று 1-2 சொல்றேன். நிலையாதவற்றை நிலையின என்று உணர்வார். புல்லறிவு ஆண்மை கடை. நிலையாத ஒன்றை வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அனாத்மாக்கள்னு. ஆத்மா நிலைத்தது, அனாத்மாக்கள் நிலையாதது. இந்த என்று உணரார். இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? இந்த உடல் சாஸ்வதம் நினைக்கிறோம். யாக்கே நிலையாது. இந்த மனசு நம்பி வாழறோம். இந்த மனசு நிலையாத ஒன்று. இப்படி இந்த அனாத்மாக்களை எல்லாம் நாங்கள் நிலைத்த ஒரு வஸ்துக்களாக நினைத்து வாழ்வது புல்லறிவு. புல்லறிவாண்மை. இது புல்லறிவுன்னு ரொம்ப கீழ்மைப்பட்ட இழிந்த அறிவு. இந்த அறிவை எடுத்துக்கொள். இன்னொரு இடத்துல சொல்றார், ஒரு பொழுதும் வாழ்வது அறியார், கருதுவ கோடியும் அல்ல பிற. அதாவது எண்ணங்களை அதிகமாகவே வளர்த்துக்கொண்டே போவது இந்த அனாத்மாக்களை நம்பினார். உலக வாழ்க்கையிலே நமக்கு பெரும் பதவி வேண்டும், அதிகாரம் வேண்டும், செல்வம் வேண்டும், இதற்கு ஏகப்பட்ட எண்ணங்களை கோடிக்கணக்கிலே வளர்த்து கொண்டு போபவர்கள், கருதுபவர்கள் ஒரு பொழுதும் வாழ்வது அறிவார். அவர்கள் உண்மையான வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று தெரியாதவர். ரமண மகர்ஷியில் அதானே சொல்றார், நான் யார் என்று பார். அப்ப எண்ணங்கள் குறைந்து விடும். இது இன்டர்நெட் மாதிரி. அன்வான்ட் இன்ஃபர்மேஷன் 99% வரும், ஒரே 1% யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மனசு அப்படித்தான் நம்மளை பண்ணுறது. அதை ஃபில்டர் பண்ணோன்னா கான்சியஸாக மனதினுடைய வேகத்தை கெடுக்க வேண்டும். அதைத்தான் மணிவாசக பெருந்தகை வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க என்றார். அதைத்தான் வள்ளுவ பெருமான் சொல்றார், கருதுவ கோடியும் அல்லவர அவர்கள் ஒருவொழுதும் வாழ்வது அறியார். இன்னொன்னு சொல்றார், யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன். அப்ப என்ன அர்த்தம்? எந்த எந்த யாதனின் யாதனின் எந்த எந்த பற்றுக்களை விட்டால் நோதல் துன்பப்படுதல், அந்த அந்த பற்றுக்களினாலே துன்பப்படுதல் என்பது இல்லை. இன்னொரு இடத்துல இதேதான் ரமண மகர்ஷியும் சொல்ற தத்துவம் ரமண மகர்ஷி தத்துவம் ஃபுல்லா அந்த ஒரு பாட்டில் அடக்கிட்டார் வள்ளுவ பெருமான். யான் எனது என்னும் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்கு உயர்ந்த உலகம் புகும். யான் அகங்காரம், எனது மமகாரம். அப்சல்யூட்லி வேதாந்தம் தான் இது. என்னும் செருக்கு அறுப்பான், அந்த அகந்தையை அறுப்பவன். வானோர்க்கும் உயர்ந்த உலகம். சொர்க்க புண்ணியம் பண்ணா நீங்க சொர்க்கலோகம் போவீங்கன்னு சொல்லல, சொர்க்கத்துக்கு மிகுந்த ஒரு பெரிய லோகத்துக்கு ஆன்மலோகத்தை சொல்ற. வானோர்க்கும் உயர்ந்த உலகம் புகும். இப்ப உங்களோட பேசிட்டு இருக்கும் போதே என் தாய் காஞ்சி காமாட்சி, உண்ணாமுலை அம்மன், அபீத குசாம்பாள், பராசக்தி, அவளை வேண்டிகிட்டே இருக்க உள்ளூர ஒரே ஒரு குரலை எனக்கு கொடுங்கள் தாயே. இது வேதாந்தம் தான் என்று நீங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்கவே கூடாது. அப்படி ஒரு குரலை எனக்கு எடுத்துக் கொடுங்கள் என்று நான் பேசிட்டு இருக்கேனே தவிர அதில் அந்த வேண்டுகோள் தீவிரமாக ஒரு சைடில் போயிட்டே இருக்கு. இளையராஜா ஒரு வாட்டி சொன்னார், சில பேர் எல்லாம் ஸ்டுடியோவில் உக்காந்துப்பாங்க, எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும், டியூன் போடணும்னு ஆரம்பிக்கணும்னு, வந்தால் தானே வரணுமே அப்படின்னு ஒரு சொன்னார் ஒரு இதில். அப்படி இந்த குரல் உங்களுக்கு பிடிக்கும். அதாவது பிறவி என்னும் பேதவை நீங்க சிறப்பெனும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு. செம்பொருள் காண்பது அறிவு. செம்பொருள்னா என்ன? பொருள்னா வஸ்து, செம்பொருள்னா பரவஸ்து, அதாவது பரமான்ம வஸ்து. வள்ளுவர் தெளிவா இருக்கார். இந்த காண்பது அறிவு, இதுதானப்பா புத்திசாலித்தனம். நீ உனக்கு உள்ளே ஆழ்ந்து போய் உனக்கு உள்ளே இருக்கின்ற ஆன்மாவை கடினம் பிடித்துக்கொள். அப்போ நீ கடவுளை பார்த்தால் கடவுளுடைய உண்மையான இயல்பு உனக்கு புரியும். கோயிலில் போயிட்டு ஆன்மாவை பார்க்காம கடவுளை மட்டும் பார்த்தா ஆன்மாவை மிஸ் பண்ணிட்டு, ஆன்மா என்பது உண்மை, உண்மையை இழந்து விடுவாய். கடவுளை மட்டும்தான் பார்த்துட்டு வருவேன். ஆகவே செம்பொருள் காண்பது அறிவு. எதுக்கு? பிறப்பென்னும் பேதமை நீங்க. அப்போ பிறப்பு இறப்பு என்ற அந்த பிறவிச் சூழல் என்ற அறியாமை நீங்க. அது ஏன் செம்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு சொன்னா போதும், ஏன் சிறப்பென்னும் என்கிறார்? இந்த செம்பொருள் ஆன்மா
மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததுன்னு சொல்லல அவரு. அதனுடைய இயல்பே சிறப்பாக இருக்கு. சிறப்பு என்னும் செம்பொருளது. அது அர்த்தம் புரியறதா உங்களுக்கு? சிறப்பு என்னும் செம்பொருளது. அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேணும். சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இந்த திருக்குறளுக்கும் மற்ற பெரிய நூல்களுக்கும் ஒரு சிறிய வித்தியாசத்தை நான் பார்த்தேன். அது பெரிய வித்தியாசமாக கூட இருக்கலாம். நீங்க எந்த புக்கு ஒன்றா படிங்க, எந்த வேதாந்த நூலை ஒன்றா படிங்க, ரிபுகீதை, யோக வாசிஷ்டம், அஷ்டவக்ர சம்ஹிதை, குருகீதை, உபநிடதங்கள், பிரம்மசூத்திரங்கள், அவையெல்லாம் படிப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு பக்குவத்தை அடைய வேண்டும். திருக்குறளை படிக்கிறதுக்கு பக்குவமே தேவையில்லை. திருக்குறளே உங்களை பக்குவிகளாக மாற்றும். ஏன்னா கல்லாமை, கொல்லாமை, பிறன்மனை விழையாமை, பயனில சொல்லாமை, விருந்தோம்பல் என சின்ன சின்ன லட்சியங்களை உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களை பக்குவிகளாக்கி செம்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு கொண்டு போய் ஆன்ம சிகரத்துக்கு கொண்டு போய் நம்மை சேர்க்கிறார் வள்ளுவர். இது முழுக்க முழுக்க நாம் எல்லா புக்கும் படிச்சுட்டு திருக்குறள் முதல்ல படிக்கும்போது இது ஆரம்ப பாடம் மாதிரி இருக்கும். தற்காலத்திய உரையாசிரியர்கள், தொல்லாசிரியர்கள் நான் சொல்ல மாட்டேன், பரிமேலாளகர், மணக்குளவர், தாமத்தர், பரிதியார், காளிங்கர், நச்சினார், கினியார், அடியார்க்கு நல்லார், இப்படி பெரிய பெரிய ஆசிரியர்கள் திருக்குறளுக்கு வேதாந்த பொருளை சொல்லி இருக்கிறார்கள். அது யாருக்கும் தெரியறதில்லை. இன்றைய உரையாசிரியர்கள் அந்த வேதாந்தத்தை முழுமையாக அது தெரியல. 40-50 வருஷமா நீங்க தமிழை எடுத்துட்டீங்க, அப்புறம் எப்படி திருக்குறள் புரியும் உங்களுக்கு? வேதாந்தம் திருக்குறள் இருக்கிறதுன்றதை எப்படி தெரியும்? 40-50 வருஷமா நாம் தமிழை விட்டு மிகவும் விலகி போய்விட்டோம். இது உண்மை நிலையாக இருப்பதனால் ஏதோ நீதி நூல் என்ற அளவில். இப்போதுதான் ஒரு உண்மை எனக்கு புரிந்தது. நாம் செய்து கொண்டிருப்பது, this is a first time attempt in the entire history of Tamil language or Tirukkural in the last 3000 years that this is Vedantic text. இது ஆரம்ப பாடம் மட்டுமல்ல, எல்லா வேதாந்த நூல்களையும் படித்துவிட்டு பகவத்கீதையிலே எல்லாம் படிச்சுட்டு இதுக்கு வந்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஃபைனல் டெக்ஸ்ட் இன் வேதாந்தா என்பதை நாம் கண்டிப்பாக உணர்வோம். அப்படிப்பட்ட நூல். எனக்கு ஒரு ஆசை, இந்த திருக்குறள் கலாச்சார மையங்கள் தமிழகமெங்கும் துவக்கப்பட வேண்டும். இந்த ஞானத்தமிழ் என்கின்ற அமைப்பிலே ஒரு பக்கம் ஞானத்தமிழ் பாடத்திட்டத்தை பாப்புலரைஸ் பண்ணணும். எல்லாரும் சேரலாம். இதுக்கு யாரும் யூனிவர்சிட்டியில் போய் பர்மிஷன் வாங்கணுன்றதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நம்ம பண்ணிட்டு தானே இருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியா, தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா கல்லூரிகளிலும் மாணவர்கள் இந்த எது நிலைத்தது, எதை நீங்கள் விரும்ப வேண்டும், எதை ஒதுக்கி தள்ள வேண்டும், தள்ளத்தக்கதை இது, கொள்ளத்தக்கதை இது. நம்ம இங்கே பெரிய பெரிய இன்ஜினியராக இருக்கலாம், பெரிய பெரிய லாயராக இருக்கலாம், வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று தெரியாவிட்டால் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்? இந்த கல்வி மிக மிக முக்கியமான கல்வி. இன்றைய திருக்குறள் ஆராய்ச்சி மையங்கள், கலாச்சார மையங்கள், இதுக்கு ஒரு டைரக்டரேட்டே பண்ணணும். இப்போ நம்ம பிரதமர் தமிழ்நாட்டின் மீது அக்கறையுடையவராக இருக்கிறார், தமிழ் மொழியின் மீது பற்றுடையவராக இருக்கிறார். திருவள்ளுவருக்கு சிலை வைக்கிறார் பிரான்ஸ்ல. அவருடைய கவனத்துக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள், ஆளுநரிடத்திலே இந்த திருக்குறள் கலாச்சார மையங்களை நாம் இப்ப நீங்க ஒன்று கேட்கலாம், தமிழ்நாடு வரைக்கும் தானே பெனிஃபிட் ஆகும், மற்ற மாநிலங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம்னு கேட்கலாம். ஒரே ஒரு பதில் தான். ரமண மகரிஷிகள் அவருடைய உபதேசங்கள் அத்தனையும் தமிழிலே தான் கொடுத்தார். இன்றைக்கு உலகமே பயன்பட்டு இருக்கின்றது. அதே நிலைமை தான் இந்த ஞானத்தமிழ் பாடத்திட்டத்துக்கும் வரும், திருக்குறள் கலாச்சார மையங்களுக்கும் வரும். இதை நாம் செய்ய வேண்டும். நமது இளைய தலைமுறைகளுக்காக. இப்பெல்லாம் நான் கேள்விப்படுற மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கல்லூரி மாணவர்களை விடுங்க, பள்ளிக்கூட மாணவர்களுடைய பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் மிகுந்த கவலையை தருவதாக இருக்கின்றது. நமக்கு என்ன இருக்கு? we are all above 60 and 65. இந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸ் திருக்குறளை நமது இளைய சமுதாயத்துக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். அப்பதான் இந்த சமுதாயம், நான் சொன்னேன் இதுதான் ஒன்றுதான் வழின்னு நான் சொல்லலை, இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கறது தப்பு. இது அணை கட்டுற மாதிரி 20 வருஷம் ப்ராஜெக்ட் இது. ஆளுநர் அவர்கள், ஆளுநர்கிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னா, அவர் பெருமை, அவருடைய சக்தி அவருக்கு தெரியறதில்லை. இப்போ ஆஞ்சநேய சுவாமி மாதிரி சிவபெருமானி அப்படித்தானே சொல்றார் மணிவாசகர். தந்தெருமை தானடியா தண்ணியன் இயல்பினான் சாழலோன்ற சிவபெருமானிக்கு அவர் பெருமை தெரியலையா? ரமண மகர்ஷிகளும் முருகனாரும் அப்படித்தானே சொல்றார். எட்ட நின்று பேர் இறைவர் மூவரும் ஏவல் ஆற்றிடுகின்ற தன் மட்டிலா மகிமையை அருகிலா
மடமையை நாம் கண்டோமே. இந்த பிரம்ம விஷ்ணு ஈஸ்வரர்கள் இவருடைய வாயில் காப்பவர்களாக இந்த ரமண மகர்ஷிகளுக்கு சேவை செய்ய காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், செய்கிறார்கள். அது அந்த பெருமை இவருக்கு தெரியலையே. இப்படி எல்லாரையும் நம்மள மாதிரி சகஜமா இருந்துட்டு இருக்காரு. ஒன்று மட்டும் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன், மாபெரும் மனிதர்கள் நம்ம கிட்ட சகஜமா பழகிறதுனால நம்ம அவர்களுடைய பெருமை குறைந்து விடாது, அது அவர்களுக்கு மேலும் பெருமையை சேர்க்கின்றது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய மனிதர். நான் ஒரே 2 நிமிஷம் சார் உங்களோட இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லிடுறேன். அதாவது இவரை போன முறை நூலை வெளியிடறதுக்கு இவர் வந்தார், இதே கல்லூரிக்கு அந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு வந்தார், என்னுடைய நூலையை வெளியிட்டார். நான் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணணும் தெரியுமா? 1 மணி நேரம் நான் பேசினேன், இவருக்கு 20 நிமிஷம் பேசுறதுக்கு டைம் இல்லை. சரி, நானும் இவருடைய அந்த நகைச்சுவை உணர்வு இருக்கு, அந்த நகைச்சுவை உணர்வு ரொம்ப 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 நான் அது கூட நிறைய உதாரணங்கள் கொடுப்பேன், அதனால் இப்போ கொடுக்க மாட்டேன், இப்போதான் இப்படி சொல்லிட்டு. அதனால அந்த பேசி முடிச்சும் போது நான் பேசுறத உன்னிப்பாக கவனிச்சார். விடைபெற்றுக் கொள்ளும் போது சிரித்த முகத்துடன், நம்மளாம் ஸ்ரீராம் ஒரு நாள் ரமணாசிரமம் போயிட்டு வரணும் அந்த இன்றைக்கும் நம்ம நீங்க எப்போ சொல்லுங்க நம்ம ரமணாசிரமம் போயிட்டு வரலாம், உங்களை அட் யுவர் கன்வீனியன்ட் டைம், கன்வீனியன்ட் டேட், கன்வீனியன்ட். ஏன்னா இப்போ பதவியில் இருக்கும்போது அவ்வளோ சட்டுன்னு போகிறதுக்கு கஷ்டம். ஆனால் அல்லும் பகலும் அனவரதமும் இவரை இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெருந்தன்மையானவரை நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோமேன்னு ரொம்ப வருத்தம் நிறைய நாள் இருந்தது. அதனால இன்னைக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள், குறைந்தபட்சம் என்னோட ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க அதிகமாக பேசணும். டைமை பார்க்காதீங்க, புரோட்டோகால் பார்க்காதீங்க. ஸோ இல்லை, அது மனசை ரொம்ப துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. அது இந்த மாதிரி நம்ம இவரை நம்மளை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு என்ற எண்ணமே இல்லை, அவ்வளோ பெருந்தன்மை. அப்படி இந்த மேடையில் நீங்கள் ஒரு ஒற்றுமை பார்த்திருப்பீர்கள். என்னுடைய வேண்டுகோளை சொல்லிவிட்டேன், திருக்குறள் கலாச்சார மையங்கள் நிறுவப்பட வேண்டும், அது என்னுடைய கனவு. ஆளுநர் அவர்கள் அதை நினைவாக்கி தர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த மேடையில் நம்மிடையே வந்திருக்கின்ற மூவரும் ஒரு ஒற்றுமையை நீங்கள் பார்க்கலாம். மேடம் அவர்கள் மூவருமே சாதனை படைத்தவர்கள். அவரவர்கள் துறையிலே, மருத்துவத்துறையிலே டாக்டர் ராஜேஸ்வரி அவர்கள், கல்வித்துறையிலே பேராசிரியர் அவர்கள், பொது வாழ்க்கையிலே ஆளுநர் அவர்கள். நீங்க நினைச்சு பாருங்க, ஒரு பெரிய ஒரு இதை சொல்றேன் அவரை பத்தி. 50 வருஷம் பொது வாழ்க்கையில் இருந்து அவருக்கு பகைவரே கிடையாது, யாருமே எல்லாருமே அவரை லைக் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஒரு பொது வாழ்க்கை வாழ்வது என்பது ரொம்ப அரசியல்ல ரொம்ப கஷ்டம். அதை சாதித்தவர். இப்படி சாதனையாளர்கள் கிட்ட இருக்கிற மற்றொரு ஒற்றுமை தமிழ் பற்று. மேடம் அவர்கள் இந்த ஞானத்தை தமிழிலே, தேவாரத்திலே, திருவாச்சகத்திலே மிகுந்த பற்று கொண்டவர்கள். பேராசிரியர் அவர்கள் ஞானத்தமிழுக்கு செய்த சேவை அவருடைய தமிழ் பற்றை காண்பிக்கின்றது. ஆளுநர் அவர்களுடைய பொற்தாமரை கூட்டங்களை நான் நிறைய பேசியிருக்கேன், நான் பேசல நிறைய போய் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த பொத்தாமரை அமைப்பே அவர் புகழை பேசும், தமிழ் பற்றை பேசும். இப்படி தமிழ் பற்று இருப்பவர்கள் இங்கே வந்து இந்த திருக்குறள் நூலை வெளியிடுவது எங்களுக்கெல்லாம் பெருத்த மகிழ்ச்சி என்று சொல்லி உங்கள் சார்பிலும் சமாஜத்தின் சார்பிலும் என் சார்பிலும் நெஞ்சார மனமாற எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, மகாகவி பாரதி சொன்ன தேமதர் தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரமவகை செய்தல் வேண்டும் என்றார். நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்வது, உங்கள் எல்லோரையும் கேட்டுக்கொள்வது, தேமதுர ரமண திருக்குறள் தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரமவகை செய்தல் வேண்டும் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய பொறுமைக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி, நமஸ்காரம். I think that deserves another big round of applause for the erudition. It would be a befitting gesture if Shri K. Sriram's contribution to Mother Tamil are recognized, and it is our humble request to the Honorable Governor to consider this. He has also brought to light
Orivil Odukkam, a very rare Vedantic text that belongs to the 14th century, after about 700 years.